12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਈ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, क्योंकि संसार की सोच नाल सोच रख रहा है। और इन्हें एक सवाल किया प्रभु परमेश्वर दे अगे, हे परमेश्वर मेरे भाई नूं की आख कि विरसा मेरे नाल वंड लवे, जेड़ी प्रॉपर्टी आ मेरे नाल वंड जेड़ी आ वो कर लवे, हिस्सा पत्ती जेड़ा आ वो अड अड कीता जावे ताकि साडा हिसाब किताब क्लीयर हो जाए। और इदां दी सोच विचार रख के इस भाई दे अंदर एक टेंशन बैठी हुई है। और बहुत सारे अज भी जेड़े दुनियादारी दियां गल्लां वाल ध्यान दिंदे आ, उन्हां दा ख्याल जेड़ा अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ां वस्तुआं मेरी किते घट ना जावे, मेरा कोई लै ना जावे, इदां दियां गल्लां दे उत्ते विचार जुड़िया रहिंदा आम तौर ते। पर प्रियो जेड़े लोग पवित्र आत्मा पावे होए आ, जेड़े लोग प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण कर चुके आ, उन्हां दा ध्यान इन्हां चीज़ां दे विच नहीं हुंदा। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि चीज़ां उन्होंने वरतनियां ने, उन्होंने भी जरूरत आ, उन्होंने भी वरतनियां, उन्होंने भी परमेश्वर दिंदा आ, उहदे च कोई दूसरी राय नहीं आ। पर उहदे नाल नाल उन्हां दा जिहड़ा ध्यान ते जिहड़ा ख्याल आ इदां दा नहीं हुंदा कि अपने भाइयां दे नाल एक जायदाद करके जां किसी दुनियावी वस्तु दा करके झगड़ा उत्पन्न किया जाए। जिहड़ा रब दा बंदा हुंदा आ उहदा ध्यान परमेश्वर दीयां गल्लां वाल हुंदा, और उहनूं एक गल दा ख्याल हुंदा कि मेरा खुदा मैनूं किसी चीज़ दे विचों भी घाटा नहीं पैंदा, ते प्रभु अपने मनण वालियां नूं कदी भी घाटा नहीं पैण दिंदा। आ जिहड़ा अजकल दुनिया दे ते भुलेखा पिया आ भी धर्म बदलण दे की दिंदे आ, पैसे दिंदे। अजकल बड़ा यूट्यूब और फेसबुक दे उत्ते बहुत वाद विवाद शुरू होया पिया, पर ये कोई भी गल बाइबल तो बाहर नहीं है, कोई भी गल बाइबल तो बाहर नहीं है। जे कोई साडे खिलाफ खड़ा हुंदा ते ओह भी बाइबल दे विचों ही है, क्योंकि बाइबल विच लिखिया आ कि ये लोग तुहाडे विरुद्ध हो जाणगे। ते फिर बाइबल च लिखिया कौमा कौमा ते चढ़ाई करनगी। सो ये गल्लां हो रही, पर आप इधर नहीं जावांगे, आप अपने टॉपिक विच रहांगे। और उत्थे लिखिया कि वो जायदाद वास्ते आया, ते अज भी एक विचार पाया जाता लोगों के मनां विच कि ये जिहड़े धर्म बदलते हैं इन्हां नूं की दित्ते जांदे आ, पैसे दित्ते जांदे। उन्हें पता क्यों उन्हां दे मन विच शक आउंदी पैसे दित्ते जांदे, उन्होंने क्यों लगता है कि पैसे दिते जाते हैं, वो क्यों ही रौला पै गया कि पैसे दिते जाते हैं। उसका कारण बाइबल दे विच स्पष्ट रूप से जिहड़े लोग प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करते हैं ते ग्रहण करन तो पहला उन्हां दी जिहड़ी हालात आ बहुत माड़ी हुंदी। जानते हो पाप विच हुंदे, बहुत ज्यादा डुबे हुए पाप विच, नाल दी नाल गरीबी दे इन्ने श्राप उन्हां दे उत्ते हुंदे आ कि बहुत मुश्किल दे नाल घर दा गुजारा चलदा है। कईयां तुसीं भी अपनी हालात नूं तुहानूं भी चेते आ जाणी सुणदे अपनी पुरानी हालात, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 150
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਗਰੀਬੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਦੇ ਗਏ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਚਰਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੋ। ਦਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੋ। ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਹੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਚਰਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਣ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਰੱਖਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪੜੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਢਾਹ ਕੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਢਾਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਠੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੇ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹਿ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮौज ਮਾਰ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਸਲ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਹੈਲੋ ਕੀ ਕਰ, ਮौज ਕਰ, ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਆਦੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੱਲਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਲਰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚੈਨ ਕਰ, ਖਾ ਪੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਪਰ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਆ ਕੁਰਸੀ ਲੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
आख्या, है नादान, अज दी रात तेरी जान तेथों मंगणगे। हाँ, फिर परमेश्वर ने समझाया, हे नादान। नादान का मतलब होता तेरी समझ नहीं है किसी गल की, तू ते अपनी दौलत दे उत्ते तेरा ध्यान पै गया होया है, तू तो अपने भरा नाल लड़ी जाना है कि मेरी प्रॉपर्टी तू ले ला, अद्धी अद्धी तू ले ला, ते जे इदां सरी जांदा ते जरूरी अद्धी अद्धी करनी। जे इकट्ठ विच रह के सर जावे ते कल्ले कल्ले क्यों होना? जे प्यार नाल सारियां गल्लां बन जांदियां आ, सुधर जांदियां आ, तां फिर लड़ना क्यों, कलेश क्यों करना? क्यों कहंदा हे नादान, हाँ अज दी रात तेरी जान तेथों मंगणगे, फिर जेड़ियां चीजां तैं तैयार कीतियां हन ओ किहदियां होणगीਆਂ? हाँ, जे कहंदा तू बड़ा विचार पाना, कोठे वड्डे कर लेने आपां, आ कोठा होर वड्डा कर लेना, ओ कोठा होर वड्डा कर लेना, इत्थे आपां आ कर लेना, आपां एक बैंक विच लॉकर ले लेना, जेड़ा गहना है उत्थे रख देना है, आ इदां कर लेना, विचार बना रिहा हो। पर एक भी इहदी गल विच इदां नहीं आया कि मैं परमेश्वर दा थैंक यू करा, धन्नवाद करा प्रभु, जे फसल होई आ तां इह तेरी किरपा नाल है, जे अज कुछ मेरे को वरतन लई आया आ ते इह तेरी दया है, जे मेरे खेत अज उपज वधिया दिंदे आ ते तेरी किरपा नाल, जे अज मेरा काम बहुत सोहना आ ते तेरी दया है, जे मैं अज भज्जा नट्ठा फिरदा ना, कदी उत्थे चल जा कदी इत्थे चल जा, ते किहदी दया नाल? जे मैनू अज कोई बीमारी नहीं आ तां प्रभु ये तेरी दया ही। कदी अपने आप में इदां सोचना कि मैं बीमार नहीं कदी हुंदा ते तुसीं तां बीमार ही रहंदे, पता नहीं लगदा शरीर दा किहड़े वेले ठीक हो, पता नहीं लगदा इंसान नूं किहड़े वेले अखां मीटियां जाण। चल ये भी नहीं दावा कर सकते कि अजे असीं जवान आ, हजे नहीं जाना, बुढ़े होके जावांगे ना, जवान चले जाते, बच्चे चले जाते, बुजुर्ग हो इत्थे रह जाते आ ते जवान तुर जाते। किसी नूं भी अपनी जिंदगी दा कोई भी पता नहीं, एक घड़ी है जिंदगी, एक घड़ी है, एक क्लॉक की तरह है, वो सुइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, मैं कुछ ऐसा कर जावां जिहदे नाल मेरे परमेश्वर दे नाम नूं महिमा मिले, मैं ऐसा करा कुछ जिहदे नाल मेरा परमेश्वर वडियाया जावे, जिहदे नाल किसी भैन भाई नूं सुकून मिल जावे, ओनूं आनंद मिल जावे। अज देखो प्रभु यीशु मसीह दी जदों जीवन देखदे आ, मूंह ते क्यों दुखवाया, मार क्यों खाधी, कोड़े क्यों खाधे आ, बेइज्जत क्यों होया आ? सिर्फ इसे करके कि जेड़े बेगाने आ वो मेरे अपने बन जाण। बोलो हालेलुया। दूसरियां दा भला कर दिता, मेरा तुहाडा भला कर दिता, आउण वालियां पीढ़ियां दा भला कर दिता, आप दुख झल लिया पर किसी दूसरे दा की कर गया? कि अज इदां दी मसीही जिंदगी, ये असल मसीही जिंदगी है जो प्रभु यीशु मसीह ते दृष्टांत दे रहे, असल मसीही जिंदगी है। अपने ख्यालों विच ना डुबे रहो, अपने विचारों विच ना डुबे रहो, हाय इकट्ठा करके इदां कर लवां, वो भी इकट्ठा करके इदां कर लवां, आ भी इकट्ठा करके इदां कर लवां, इकट्ठे कीते ना कुछ नहीं बनना, अगर बनना है ते प्रभु दी दया नाल ही बन जाना। बोलो हालेलुया। जे बहुत इकट्ठा कर लओ ते इहदे ते किरपा ही ना होवे, फिर तुहानू पता जदों परमेश्वर ने कहा कि मैं तुहाडे लई उपरों मन्ना सिट दूंगा, ते प्रभु ने की किया, खा लो, जाओ बाहर मन्ना सिट दिता, तुसीं की करो, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਚੱਕ ਕਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੈ,
ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਚੱਲ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗਾਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਹੀ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਂਗ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਾਰੂ। ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸੌਰੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਗਏ, ਨੱਟ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਘਰੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਜਾ ਕੇ ਫੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਏ ਧੱਕ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12:30 ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਵੇ ਸਹੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾਊਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ? ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਦੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ ਵੀ ਲੈ ਲੜਦਾ। ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹੀ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇਰ ਭੇਜ ਤੋਂ। ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਾਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਚਰ ਕਦ ਲਈ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਪੜਨ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ, ਬਰਤਨ ਛੱਡਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣੇ, ਪੋਚਾ ਛੱਡਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ, ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾੜ ਜੀ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਬੈੱਡ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪੋਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਕਲਾਰਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ KFC ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਲਿਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਨ ਜੋੜਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਦੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਗ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਉੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਬੀਜੀ? ਭਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾਈ, ਤੇ ਉਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾਈ। ਤੇ ਵੱਢਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਢਣੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਐ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਚੁੱਕਾ ਆ ਭਲਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਗਣੀ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਧਨ ਤੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਧਨ ਤੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ,
ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ 4 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ 4 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਖੋਲੀਆਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਛੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ, ਮੌਕੀ ਪੌਕਸ, ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਆ ਗਈ। ਆ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਦਮਾ ਜਲੇਗਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਹ ਬਗਾਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਪਾ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਵੀ ਜੇ ਚੁੰਨੀ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਓ ਮੰਗ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੰਗਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਵਰਤ ਲਵਾਂ। ਕਈ ਲੜਦਾੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਲੜ ਕੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਕੇ? ਬਲਕਿ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਧਨਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਡਰਮ ਸੈੱਟ, ਕੈਸੀਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
अचानक उत्थे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिते चर्च के बाहर गेट पे। कहता की गल हुई बेटा रोंदा क्यों? कहता इन्हां ने मैनूं वड़न नहीं दिता, मैं अंदर जाना सी। कहता तैनूं इन्हां ने मैनूं नहीं वड़न दिता, तू रोई जाना कल्ला ही बाहर। इन्हां ने तो मैनूं नहीं वड़न दिता। अजे बहुते लोग बंदगी करी जांदे उस तो बिना ही, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੋਲਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਕ ਰੂ ਨਾ ਭਰ ਦਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਿयो, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, हे ਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਿयो, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧਨ ਕਮਾਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਭਜਦੇ ਨੱਠਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਸੁਣਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਓ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖੂਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਲੜਦੀ ਪਈ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ
ਤੂੰ ਜੱਟ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣੀ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕੀ ਲਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਫਿਲਮ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।